गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो छेल्ला लेक्चर में આપણે ચેપ્ટર નંબર 6 જે છે એ પૂરું કરેલું હતું અને આપણે વાત કરેલી એ મુજબ ચેપ્ટર નંબર 4 જે છે એના એમસીક્યુ આપણે સોલ્વ કરવાના છે। તો ચેપ્ટર નંબર 4 ના એમસીક્યુ ની શરૂઆત કરીએ। एमसीक्यूज जनरली शू है कि आ बधा चेप्टर जे छे एवा थियरिटिकल चेप्टर है कि जेमां टेक्स्ट बुक 12 बहु रेर केस में बधु पूछातुं होय छे। बेटर एवुं छे कि आपणे खोटो टाइम जे छे अने खोटी एनर्जी वेस्ट न करीए। आवुं नवुं एक त्रीजुं चेप्टर है। तो बधा एमसीक्यू ની बुक लईने बैठा हशो एवुं आपणे धारी लईशुं। ओके चलो तो स्टार्ट करिए पहला एमसीक्यू थी। पहलो एमसीक्यू है कि नीचेनामांथी कयामां कोष केंद्रीय द्विरूपकता जोवा मळे छे, એટલે બે कोष केंद्रो जोवा मळे छे। तो एनी अंदर जवाब आवशे पेरामीशियम। पेरामीशियमनी अंदर बे कोष केंद्र जोवा मळे। एक जे मोटुं कोष केंद्र होय एने बृहद कोष केंद्र कहेवाय अने नानुं होय एने लघु कोष केंद्र कहेवाय। बराबर छे। आमां मोटुं कोष केंद्र होय एने बृहद कोष केंद्र कहेवाय अने नानुं होय एने लघु कोष केंद्र कहेवाय। बराबर। ओके चलो नेक्स्ट। स्लीपर जेवा प्राणीओ एटले के बूट चप्पलना तळिया जेवा प्राणीओनी वात अहींया करी छे। तो एमां पण आवशे पेरामीशियम। पेरामीशियम। नंबर 3 मादामां खाली जग्याना लीधे वजाइनिटिस अथवा तो ल्यूरोकोई रोग थाय छे। ट्राइकोमोनास। ट्राइकोमोनास पेलिडियम प्रजीव छे। नंबर 4 कया सजीवों समूह ए वर्ग स्पोरोजुआनो छे, बीजाणु जनक घटको। तेमां प्लाज्मोडियम अने मोनोसिस्टिक आवशे। बराबर। ओके नेक्स्ट 5मो एमसीक्यू जोईए। जो खोराकना घटकने वादळीना आश्यकनी पासे मूकवामां आवे तो शुं करे छे? ज्यांथी पाणीनो फ्लो बहार आवतो होय छे तो ए शुं करशे? एने दूर फेंकी देशे। दूर फेंके छे केम के त्यांथी पाणीनो प्रवाह आवतो होय छे એટલે એને શું કરી નાખશે? दूर फेंकी नाखशे। रेशम उछेर माटे कया प्रजीवो हानिकारक छे? रेशमना कीड़ाओमांथी रेशम काढवामां आवे एना माटे नोसेमा नामना प्रजीवो हानिकारक प्रजीवो छे। नंबर 7 बाथ स्पोन्ज ए खाली जग्यानुं सामान्य नाम छे तो यूस्पोन्जियानुं। नंबर 8 ज्यारे पेरामीशियम ने एक्स किरणों ने आधीन करवामां आवे त्यारे तेनुं मोटुं कोष केंद्र विघटित थाय छे अने तो नीचेनामांथी कयुं एक बंध थाय छे? तो एक्सरे नी हाजरीमां पेरामीशियम प्रचलन, पाचन अने आश्रुति नियमन जेवी क्रियाने अटकावी दे छे। 9मो एमसीक्यू नीचेनामांथी कयुं एक कोष्ठांतरी प्राणी छे? समुद्री पांख। 10मो एमसीक्यू कयुं प्राणी पोताना जीवन चक्र दरमियान डिंभीय अवस्था धरावतुं नथी? फेरिटीमा अळसियानी वात थाय छे। नेक्स्ट 11मो एमसीक्यू जो नीचेनामांथी कयुं एक नुपूरक प्राणी छे? समुद्री उंदर। 12मो एमसीक्यू टीनिया सोलियम खाली जग्या धरावे छे तो ये संपूर्ण पाचन मार्ग धरावे छे। हाँ सॉरी गैरहाजर धरावे छे। संपूर्ण पाचन मार्ग गैरहाजर होय छे। 13मो एमसीक्यू नीचेनामांथी कई लाक्षणिकता बधा संधिपादी प्राणीओ धरावे छे? तो बहुत सहेलो प्रश्न छे। सांधावाळा उपांगो टेक्स्ट बुकनो बेठो प्रश्न कही शकाय। 14मो एमसीक्यू नीचेनामांथी कयुं एक लक्षण संधिपाद समुदायना सभ्यो धरावता नथी? तो सामान्य रीते बंध प्रकारनुं रुधिराभिसरण तंत्र। सामान्य रीते बंध प्रकारनुं रुधिराभिसरण
તંત્ર, બરાબર, ખુલ્લું રુધિરાભિસરણ તંત્ર જોવા મળે. 15મું, વંદો ઘરમાખી મચ્છર એ કીટકો છે કારણ કે તેઓ 6 ઉપાંગ ધરાવે છે, સંયુક્ત આંખો ધરાવે છે અને શરીર શીર્ષ, ઉરસ અને ઉદરમાં વિભાજિત હોય છે. 6 ઉપાંગો, સંયુક્ત આંખો અને શરીર શીર્ષ, ઉદરમાં વિભાજિત હોય છે. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ 16મો MCQ જુઓ. 16મો MCQ એમ કહે છે કે નીચેનામાંથી કયા પ્રાણીને જીવિત અશ્મિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? તો લિમ્યુલસ. 17મો MCQ, જૂથચર જંતુને પસંદ કરો. તીડ એક જૂથચર જંતુ છે, ઝુંડમાં રહે શોર્ટમાં, બરાબર. ના, ઘણા બધા તીડ એકસાથે જોવા મળતા હોય છે. 18મો MCQ, જેટ પ્રોપલ્શન મિકેનિઝમ દ્વારા કયું પ્રાણી તરી શકે છે? જેટની જેમ, કટલફિશ. 19મો MCQ, કયા મૃદુકાયને ટસ્ક સેલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? તો ડેન્ટેલિયમ. 20મો MCQ, શાના દ્વારા મૃદુકાયમાં કવચનો સ્ત્રાવ થાય છે? પ્રાવર દ્વારા. 21મો MCQ, નીચેનામાંથી કઈ લાક્ષણિકતા મૃદુકાયની નથી? તો ખંડીય શરીર જે છે એ મૃદુકાયની લાક્ષણિકતા નથી. 22મો MCQ જુઓ. ખાલી જગ્યાની હાજરી એ મૃદુકાયની સૌથી અગત્યની લાક્ષણિકતા છે. તો દરેક મૃદુકાય જે છે પ્રાવર નામની રચના ધરાવે છે. 23મો MCQ કાઢો. હા જુઓ. ખુલ્લું રુધિર પરિવહન તંત્ર એ હિમોસાયનિનની દ્રાવ્ય હાજરી ખાલી જગ્યાની લાક્ષણિકતા છે, મૃદુકાયની લાક્ષણિકતા છે. 24મો MCQ, સુળતત્વીના સભ્યો વિશિષ્ટ તંત્ર જોવા મળે છે જે બીજા કોઈ સમુદાયમાં હાજર હોતું નથી. તો એ તંત્રનું નામ. તો સુળતત્વીમાં જલ પરિવહન તંત્ર જોવા મળે છે જે અન્ય સજીવોમાં ગેરહાજર હોય છે. 25મો MCQ જુઓ. શરીરની ખંડીયતા ખાલી જગ્યામાં જોવા મળતી નથી. તો સેપિયામાં નહીં જોવા મળે. 26મું, એરિસ્ટોટલ લેટન ખાલી જગ્યામાં જોવા મળે છે, સમુદ્રી ગોટામાં. 27મો MCQ, નીચેનામાંથી કયું એ સુળત્વચી સાથે સામ્યતા ધરાવતું નથી? અભિચરણપાત, એમાં ન જોવા મળે, બરાબર. ભરવાડમાં જોવા મળે, રેતીકેળામાં જોવા મળે. 28મું, સુળત્વચીઓનું પ્રજનન અંગ ખાલી જગ્યા છે, નાલી પગ. 29મો પ્રશ્ન, ઉત્સર્ગ અંગોની ગેરહાજરી, પુનઃસર્જન ક્ષમતા વધુ અને દરિયાઈ પ્રાણીઓ ખાલી જગ્યા સમુદાયમાં જોવા મળે. આ બધી લાક્ષણિકતા શેમાં જોવા મળશે? સુળત્વચીમાં. 30મો MCQ, સ્ટેમોકોડ એટલે કે મુખીય બહિર્ભેદ ખાલી જગ્યામાં જોવા મળે છે, બાલાનો ગ્લોસસમાં જોવા મળશે. બાલાનો ગ્લોસસ. 31મો MCQ, નીચેનામાંથી કયું લક્ષણ એ સંધિપાતમાં જોવા મળતું નથી? બંધ પરિવહન તંત્ર. બંધ પરિવહન તંત્ર. 32મો MCQ, કાન ખજૂરો અને ભરવાડનો સમાવેશ ખાલી જગ્યા વર્ગમાં થાય છે. તો કાન ખજૂરો જે છે એ ચિલોપોડામાં આવે, ચિલોપોડા, અને ભરવાડ જે છે એ ડિપ્લોપોડામાં આવશે. ખાલી નામ યાદ રાખજો, વર્ગો આપણે એનસીટીમાં આપ્યા નથી, બહુ રેર કેસમાં પૂછાય છે. શ્રોણી ગ્રંથિ ખાલી જગ્યાના ઉત્સર્ગ અંગમાં જોવા મળે. વીછી જે છે વિશિષ્ટ ડંખ ગ્રંથિ ધરાવે છે. આ 34મો MCQ, લગભગ પુખ્ત કીટક એ 6 ઉપાંગ અને ખાલી જગ્યા ધરાવે છે. 6 ઉપાંગમાં શું ધરાવે છે?
તો 2 સ્પર્શક અને 4 પાંખો. 35મો MCQ. પૃથ્વી પરનું પ્રથમ ઉડ્ડયન ધરાવતું પ્રાણી કયું? કીટકો. 36મો MCQ જુઓ. પાયલામાં રસાયણગ્રાહી ખાલી જગ્યા છે તો જલેક્ષિકા જે છે, ઓસ્ફેરિડિયમ, જલેક્ષિકા. 37મો MCQ. હાઇડ્રામાં ખોરાક, પાચનનો નકામા દ્રવ્યો અને નાઇટ્રોજનયુક્ત નકામા દ્રવ્યો અનુક્રમે ખાલી જગ્યામાંથી દૂર થાય છે તો મુખ અને શરીર દિવાલમાંથી. ચાલો, નીચે તમને અમુક પ્રાણી અને એના શ્વસન અંગોની જોડીઓ આપેલી છે, તો એમાંથી આપણે સાબિત કરવાની છે કે શ્વસન અંગની સાચી જોડીઓ કઈ છે. તો સિલ્વર ફિશ એટલે કે માછલી છે અને એમાં શ્વાસ નળી છે, તો એ સાચું છે. બીજા નંબર ઉપર છે વીછી ફેફસાપોથી, એ પણ સાચું છે, સંધિપાત છે. ત્રીજા નંબર ઉપર છે સમુદ્રી સ્ક્વિડ અને કંઠનાલીય ઝાલરો, એ પણ સાચું છે. ડોલ્ફિન ચામડી, એ ખોટું છે. ડોલ્ફિન સસ્તન પ્રાણી છે, બરાબર, ફેફસાથી શોષણ કરશે. નુપુરકની સાપેક્ષમાં પૃથુકૃમિ ખાલી જગ્યામાં જોવા મળે છે. પૃથુકૃમિમાં શું હોય? શરીર ગુહાની ગેરહાજરી જોવા મળે. શરીર ગુહાની ગેરહાજરી. 40મો MCQ. નીચેનામાંથી કઈ જોડ સાચી રીતે જોડેલી નથી? તો એનોફિલિસ કુલિએસિસ, લેસ્મિનિયાસિસ. એનોફિલિસ કુલિએસિયસ, લેસ્મેનિયાસિસ. 41મો MCQ. નલિકા તંત્ર એ ખાલી જગ્યાની વિશેષતાઓ છે વાદળીની. 42મો MCQ. અમીબાની સંકોચિત રસધાની ખાલી જગ્યાને સમમૂલક અંગ એટલે કે એના જેવી અંગ, સમમૂલકનો થાય એના જેવી, 12માં ભણશો. દેડકા અને મનુષ્યની, દેડકા અને મનુષ્યની યુરિનિફેરસ નલિકાઓ, મૂત્ર ત્યાગ કરતી નલિકાઓની વાત છે. 43મો. કયું કૂટ દેહકોષ્ઠી પ્રાણી છે? એસ્કેરેસિસ, ગુજરાતીમાં જેને કરમિયા કહેવાય. 44મો MCQ. નીચેનામાંથી કયો સમૂહ ડ્યુટેરોસ્ટોમનો છે? સુડત્વચવી આવે, સામી મેરુદંડી આવે અને મેરુદંડી આવશે. 45મો MCQ. સિસ્ટોસોમાનો મધ્યસ્થી યજમાન કયો છે? આ પ્રાણી જે છે એ સ્નેલમાં જોવા મળે. મધ્યસ્થ યજમાન તરીકે સ્નેલનો ઉપયોગ કરીને શરીરમાં પરિપક્વ થાય એટલે બહાર આવે. 46મું. સાયકોને જે પ્રાણી સમૂહમાં સમાવેશિત થાય છે તે શ્રેષ્ઠ ખાલી જગ્યા સ્વરૂપે વર્ણવવામાં આવે છે. સાયકોનની વાત છે. તો સાયકોને બહુકોષીય હોય અને કોઈ પણ પ્રકારનું પેશી આયોજન ન ધરાવે. સુડતાલીસમો MCQ જો. નીચેનામાંથી કયો એક સમુદાય તેની સામાન્ય લાક્ષણિકતાઓ સાથે સાચો જોડાયેલો છે? તો સૂત્રકૃમિ સમુદાય જે છે કૂટ દેહ કોષ્ઠી અને એકલિંગી. સૂત્રકૃમિ, કૂટ દેહ કોષ્ઠી અને એકલિંગી. 48મો MCQ. નીચેનામાંથી કયું એક જનીનિક પરોપજીવી છે? એન્ટામીબા. તમને લખેલું છે એન્ટામોઈબા, 2 કરથી, બરાબર. 49મો MCQ. નીચેનામાંથી કયું એક શરીર લક્ષણ કે જે પ્રાણી ધરાવે છે તે બંધ બેસતી જોડી છે? તો ઓબેલિયામાં એકાંતર જનન. એકાંતર જનન જે છે એ ઓબેલિયામાં થાય. 50મો MCQ. કયું એક પ્રાણી ઉભયજીવી નથી? કરમિયા. બાકી બધા ઉભયજીવી છે. કરમિયા માનવના આંતરડામાં જોવા મળે. સામાન્ય રીતે 51મો પ્રશ્ન જુઓ. નુપુરકમાં ડીંભનું નિર્માણ ગેરહાજર હોય છે, પરંતુ જ્યારે ડીંભ હાજર હોય તો તેને શું કહેવામાં આવે છે? તો ટ્રોકોફોર કહેવાય એને.
ટ્રોકોફોર. 52મો MCQ જુઓ. ખાલી જગ્યા દ્વારા નુપુરકમાં મુખ્યત્વે ઉત્સર્જન થાય છે તો ઉત્સર્ગિકા દ્વારા. 53મો MCQ. ફેસિઓલા હિપેટિકાનું ડિમ્બ સ્વરૂપ કે જે સ્નેલમાં દાખલ થાય છે એનું નામ શું છે? તો એ સ્વરૂપને મિરાસિડિયમ કહેવામાં આવે છે. મિરાસિડિયમ. 54મો MCQ જુઓ. ખાલી જગ્યામાં ઉદ્વિકાસ દરમિયાન સૌ પ્રથમ ઉદ્વિકાસ પૃથ્વી પર થયેલી પ્રક્રિયા છે કે જેના દ્વારા સજીવનું સર્જન થયેલું છે. તો સૌ પ્રથમ સાચું દેહકોષ્ઠ જોવા મળેલું હતું તો નુપુરક સમુદાય જે છે એમાં સૌ પ્રથમ આ અવસ્થા જોવા મળેલી હતી. 55મો MCQ. રેપ્ટિફોર્મ ડિમ્બ ખાલી જગ્યામાં જોવા મળે છે. કરમિયાના ડિમ્બને રેપ્ટિફોર્મ ડિમ્બ્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. 56મો MCQ. સમુદ્ર ફૂલ એ ખાલી જગ્યા સમુદાયનું છે. કોષ્ઠાંતરી. 57મો MCQ. સિન્સિટિયલ અથવા તો કોએનોસાઇટિક અધિસ્તર કોની ઉપર જોવા મળે? કરમીમાં સૌથી બહારનું રહે. અંગ્રેજી શબ્દ આપેલા છે મોસ્ટ ઓફ, બરાબર. આપણે બધું ગુજરાતીમાં ભણેલા છીએ એટલે થોડાક એવું અઘરું લાગશે, પણ ટેક્સ્ટ બુકમાં જે છે એ મુજબ જ રાખશું. જરાય ચિંતા કરવાની જરૂર નથી આ ચેપ્ટરમાં, બરાબર. ઇંક ગ્રંથિઓ ખાલી જગ્યામાં જોવા મળે છે. સેપિયા. આવા અમુક શોર્ટ પોઈન્ટ્સ હોય ને, હા, એની એક સાઈડમાં એક પેજમાં નોટ બનાવી નાખવાની. બાહ્ય કંકાલ યુક્ત મસ્તિષ્કધારી સજીવ કયું છે? 59મો MCQ. તો નોપેલ્સ. 60મું. ઓયસ્ટર ઉદ્યોગ માટે કઈ વાદળી હાનિકારક છે? તો ક્લિઓના. છીંપ ભેગા કરવા, એમાંથી મોતી કાઢવા, બરાબર. ઓયસ્ટર ઉદ્યોગ બધું કહેવાય. ખાવામાં ઓયસ્ટર યુઝ થાય છે, સામુદ્રિક ખોરાક કહેવાય. 61. ખાલી જગ્યાના રુધિર રસમાં હિમોગ્લોબિન દ્રાવ્ય જોવા મળશે. અળસિયામાં. 62મો MCQ. બધા જ મેરુદંડીઓનું વિશિષ્ટ લક્ષણ શું છે? મેરુદંડની હાજરી, એટલે સ્થિતિસ્થાપક દંડ. સ્થિતિસ્થાપક દંડ એટલે કે એને આપણે કહીશું મેરુદંડ. 63મો MCQ. મેરુદંડીઓ ખાલી જગ્યા ધરાવે છે. પૃષ્ઠ બાજુએ ચેતાકંદ અને આંતરડાની નીચે સ્થિત. એકલ અને પોલો ચેતાકંદ અને એ પણ આંતરડાની પૃષ્ઠ બાજુએ સ્થિત. 64મો MCQ. પૃષ્ઠવંશીઓમાં મેરુદંડ જે છે કેવી રીતે બને છે? તો કે કરોડ સ્તંભ દ્વારા અંશતઃ અથવા સમગ્ર રીતે રૂપાંતરિત. 65. બધા જ પૃષ્ઠવંશીઓનું વિશિષ્ટ લક્ષણમાંનું કયું લક્ષણ એક છે? તો આંતરિક રીતે અસ્થિઓ જોવા મળે. આંતરિક અસ્થિ અથવા કાસ્થિમય કંકાલ તંત્ર. 66મો MCQ. 3 ફુફ્ફુસીય મત્સ્યો જેવી કે પ્રોટિપ્ટેરસ, લિવોડોસેરિન અને નિયોકેરાટોડ્સ અનુક્રમે વિશ્વના કયા દેશમાં જોવા મળે છે? તો પહેલી આફ્રિકાની અંદર જોવા મળશે. આવા બધા પ્રશ્ન ક્યારેય પૂછાય નહીં. બીજી સાઉથ અમેરિકામાં જોવા મળે અને ત્રીજી ઓસ્ટ્રેલિયામાં જોવા મળશે. ઓસ્ટ્રેલિયા. 67મો MCQ. નીચેનામાંથી કઈ મત્સ્ય એ જીવંત અશ્મિ છે? તો લેટિમારિયા. 68. નીચેનામાંથી કયા મીન પક્ષ એ મત્સ્યમાં જોડીઓમાં હોય છે? પેલ્વિક એટલે કે એને કહેવામાં આવે નિતંબીય મીન પક્ષ. જે તમે પેરમાં જુઓ છો એ નિતંબીય મીન પક્ષ છે. ખાલી જગ્યા દ્વારા મત્સ્ય એકાએક એની દિશા બદલી શકે છે. પાછળની બાજુ જે મીન પક્ષ હોય ને, જેને પુચ્છ મીન પક્ષ કહેવામાં આવે, એના દ્વારા એ દિશા બદલી શકે. 70મો MCQ. નીચેનામાંથી કયું ઉભયજીવી એ તેની ચામડીમાં ત્વચીય ભીંગડા ધરાવે છે? ઇક્થિઓફિસ અથવા ઇક્થિઓપ્સ. 71
ચાલો આગળ જઈએ. 70 સુધી જોયા છે હજી આપણે ખાલી, બાકીના 71 થી અહીંયા ચાલુ કરીએ. ચાલો તો હવે 71મું MCQ જુઓ. તો 71મું MCQ છે કે જો એક્ઝોલોટસ ડિમ્બ એ પૂરતા પ્રમાણમાં આયોડીન ધરાવતા પાણીમાં મૂકવામાં આવે તો શું થાય? તો આ ડિમ્બની એક લાક્ષણિકતા એવી છે કે જેવું આયોડીન આવે ને એટલે આ બધા એકાંતર જનન શરૂ કરી દેશે. એટલે એકાંતર જનનની ક્રિયા જે છે એ શરૂ થાય. એકાંતર જનન શરૂ થાય છે. 72મું MCQ મત્સ્યમાં સમતોલન અંગ કયું છે? આ બધાની અંદર મોસ્ટ ઓફ પ્રાણીની અંદર અંતઃકર્ણ છે જે આપણે સમજાવેલું હતું, બરાબર. 21મા ચેપ્ટરમાં એ સમતોલન અંગ છે. 73મું MCQ નીચેનામાંથી કયો સમૂહ એક ધારું શરીરનું તાપમાન જાળવી શકે છે, એટલે એમાં કોઈ ચેન્જ લાવતો નથી? તો વિહગ અને સસ્તન. 74મું MCQ ઉભયજીવીઓમાં મૂત્રપિંડ કેવા પ્રકારના હોય છે? આ આપણે એ વખતે સોલ્વ કરેલો હતો. મેસોનેફ્રિક. 75મું MCQ ઉભયજીવીઓમાં દાંત કેવા હોય છે? તો ખાસ કરીને સમદંતી એટલે એક જ સરખા હોય છે. પશ્વદંતી, સમદંતી, પશ્વદંતી અને બહુ પ્રતિસ્થાપી. ખાલી એક જ જડબા ઉપર આવેલા હોય એટલે પશ્વદંતી કહેવાય. અને જીવનમાં ઘણી વખત આવી શકે, જો જૂના દાંત પડે ને તો નવા દાંત આવે એટલે એને બહુ પ્રતિસ્થાપી કહેવાય. મેરુદંડીનો કયો સમૂહ મહત્તમ જીવિત પ્રાણીઓ ધરાવે છે? મત્સ્ય. 77મો ખાલી જગ્યામાં ભ્રૂણ એ એમનિયોન દ્વારા આવરિત હોય છે. એમનિયોન નામની રચના દ્વારા આવરિત સાપમાં હશે. અસમતાપી પ્રાણીઓનું ઉદાહરણ જણાવો. કાચબો. 79 ઝેરી સાપ લગભગ ખાલી જગ્યા ધરાવે છે. તો આંતરડાની માફક વિશાળ ત્રાંસા ભીંગડા. 80મું MCQ નીચેનામાંથી કયો સમૂહમાં અંતઃતાપી એટલે કે સમતાપી પ્રાણીઓનો સમાવેશ થાય છે? તો વહેલ, કબૂતર અને ચામાચીડિયું. નેક્સ્ટ 81મું MCQ જો કયું પક્ષી એ પોતાના ચાંચમાં દાંત ધરાવે છે? આર્ચિયોપ્ટેરિક્સ. 82મું MCQ સરીસૃપમાં મસ્તિષ્ક ચેતાઓની સંખ્યા જણાવો. 12 જોડી. 83 મુખ્યત્વે પક્ષીઓ કેવા હોય છે? તો કે યુરિક એસિડ ત્યાગી અને અંડપ્રસ્વી. યુરિક એસિડ ત્યાગી અને અંડપ્રસ્વી હોય છે. 84મું MCQ બતક ચાંચ પ્લેટીપસનું પ્રાથમિક લક્ષણ એ ખાલી જગ્યાનું નિર્દેશન કરવાનું છે. તો સરીસૃપ અને સસ્તન વચ્ચેનો તબક્કો ધરાવે છે. 85મું MCQ સાચું વિધાન પસંદ કરો. બધા જ પક્ષી ઉડી શકે છે? ના. બધા જ સાપ ઝેરી હોય છે? ના. બધા જ ઉભયજીવી પાણીમાં ઈંડા મૂકે છે? આ સાચું છે. બધા જ સસ્તનો અપત્ય પ્રસવી હોય છે? બતક ચાંચ અપત્ય પ્રસવી નથી, અંડપ્રસવી છે, ઈંડા આપે છે. તો બધા જ ઉભયજીવી પાણીમાં ઈંડા મૂકે છે.
બધા જ ઉભયજીવી પાણીમાં ઈંડા મૂકે છે. 86 અંડપ્રસ્વી પ્રાણી ખાલી જગ્યા છે. કોબરા, ધ કિંગ કોબરા, સાપની વાત છે. 87 વિહગની લાક્ષણિકતા શું છે? તો કે એકલિંગી અને લિંગી દ્વિબહુરૂપકતા જોવા મળે છે. એકલિંગી પ્રાણી છે અને દ્વિલિંગી બહુરૂપકતા જોવા મળે છે. 88 નીચેનામાંથી કયું લિઝાર્ડ બર્ડ છે? લિઝાર્ડ એટલે ખિસકોલી થાય એમ તો. આર્ચિયોપ્ટેરિક્સ. 89 યુરોપજિયલ અથવા તો પ્રિન ગ્રંથિ ખાલી જગ્યામાં જોવા મળે. વિહગ સમુદાયની અંદર, વિહગની અંદર જોવા મળશે. 90 ઉડી ન શકતા પક્ષીઓ જેવા કે રિયા, કીવી અને એમુ અનુક્રમે કયા દેશના છે? દક્ષિણ અમેરિકાનું હશે રિયા, ન્યૂઝીલેન્ડનું કીવી અને એમુ ઓસ્ટ્રેલિયા. દક્ષિણ અમેરિકા, ન્યૂઝીલેન્ડ એન્ડ ઓસ્ટ્રેલિયા. એકાણુંમાં MCQ જો ખાલી જગ્યા વિહગમાં જોવા મળતું નથી. અગ્રઉપાંક પક્ષીઓ જોવો ને તોય ખબર પડી જાય. 92 લક્ષણ કે જે ફક્ત વિહગમાં જોવા મળે છે, બીજા અન્ય સજીવોમાં જોવા મળતું નથી. ઈચ્છા. 93 નીચેનામાંથી કયું લક્ષણ એ વિહગનું નથી? તો કે બંને બાજુના માદા જનનાંગો સક્રિય. બંને બાજુના માદા જનનાંગો સક્રિય. 94 પક્ષી કે જે પાછળ તરફ ઉડી શકે છે એનું નામ જણાવો. હમિંગ બર્ડ. 95 MCQ યાદ રાખજો, હમિંગ બર્ડ પાછળ પણ ઉડી શકે. સમુદ્રી સિંહ ખાલી જગ્યા છે. સસ્તન. 96 વ્હેલનો સમાવેશ વર્ગીકરણના જે વર્ગમાં થાય છે તેમાં ખાલી જગ્યાનો પણ સમાવેશ થાય છે. ગોરીલા સસ્તનમાં આવશે. 97 નીચેનામાંથી કયો પૃષ્ઠવંશી સમૂહ દ્વિકંદુકીય ખોપરી ધરાવે છે? આપણે અને ઉભયજીવીઓ. ઉભયજીવી અને સસ્તન. 98 પરિપક્વ વ્હેલમાં રોમ જોવા મળતા નથી, તેથી એનું તાપમાન ખાલી જગ્યા દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે. બલ્બર નામની એક રચના એની અંદર જોવા મળે છે જે તાપમાનનું નિયંત્રણ કરે છે. બલ્બર. 99 સસ્તનમાં કશેરુકાકાય ખાલી જગ્યા હોય છે. સસ્તનમાં આપણામાં ખાડા વગર હોય છે, ગર્તવિહીન હોય છે, પણ આપણે વચ્ચે ગાદીઓ જેવી રચના આવેલી હોય છે. બરાબર. 100 નીચેનામાંથી કયું પ્રાણી એ સરીસૃપ અને સસ્તન બંનેના લક્ષણો ધરાવે છે? મોનોટ્રેમ્સ. આવા એક પ્રશ્નો યાદ રાખવા. 101 ઈંડા મૂકનાર સસ્તન ખાલી જગ્યા છે. પ્લેટિપસ. 102 દેડકાના ટેડપોલમાં જોવા મળતી ઝાલરો એ ખાલી જગ્યાનું નિર્દેશન કરે છે. તો દેડકાનો ઉદ્ભવ ઝાલરોવાળા પૂર્વજોમાંથી થયેલો છે. એના જે દાદા પરદાદાઓ જે છે એ ઝાલરોવાળા હતા. શું થશે કે દેડકાનો ઉદ્ભવ ઝાલરોવાળા પૂર્વજોમાંથી થયેલ છે. 103 પોલો હવા ભરેલું અસ્થિ જેને કે ન્યુમેટિક અસ્થિ ખાલી જગ્યામાં જોવા મળે છે, તો એને આપણે નામ આપશું વિહગ. 104 નીચેનામાંથી કયું લક્ષણ એ તમામ મેરુદંડીઓમાં જોવા મળતું નથી? ઉરોદર પટલ. હા, સસ્તનમાં જોવા મળશે. 105 નીચેનામાંથી કયા પ્રાણીમાં પશ્વ ગુદાપુચ્છ જોવા મળે છે? સાપમાં જોવા મળશે. 106 એના કારણે તે સરકીને ચાલી શકે.
નીચેનામાંથી ખાલી જગ્યાના ભ્રૂણીય તબક્કા દરમિયાન જોવા મળે છે. ખાલી જગ્યા ભ્રૂણીય તબક્કા જોવા મળે છે. તો કયા સજીવમાં ભ્રૂણીય તબક્કાઓ જોવા મળે? તો કે બધા મેરુદંડીઓમાં ભ્રૂણના બધા તબક્કાઓ જે છે એ જોઈ શકાય. 107 ખાલી જગ્યાના ડિંભનું નામ એક્ઝોલોટસ ડિંભ છે. એમ્બિઓસ્ટોમા. 108 મનુષ્યનો પ્રારંભિક ભ્રૂણીય તબક્કો સ્પષ્ટપણે ખાલી જગ્યા ધરાવે છે. આપણે પહેલાં પાણીમાં જતા એટલે ઝાલર ફાટો ધરાવી, એમાંથી પછી આપણે ધીમે ધીમે આગળ આવ્યા. 109 સરીસૃપોમાં સૌથી અગત્યનું જમીનનું અનુકૂલન ખાલી જગ્યા છે. કયું અનુકૂલન છે જેના કારણે જમીન ઉપર પણ રહી શકે છે? તો લંગ્સ, ફેફસા. 110 લિંગી પરિપક્વતા પછી પણ ડિંભીય લક્ષણો જાળવી રાખે તેવા પ્રાણીઓને શું કહેવામાં આવે છે? નિયોટિની. 111 ઇક્થિઓફિસનો સમાવેશ ખાલી જગ્યામાં થાય છે. ઉભયજીવીમાં. 112 બાલાનોગ્લોસસનો ડિંભ ખાલી જગ્યા છે. ટોર્નેરિયા. અરે યાર. 113 મત્સ્યમાં મૂત્રપિંડ ખાલી જગ્યા હોય છે. મેસોનેફ્રિક પ્રકારના હોય. 114 સસ્તનના જડબાના વિલંબનની લાક્ષણિકતા ખાલી જગ્યા છે. જડબા આપણા કેવા પ્રકારના છે? તો કે ક્રેનિઓસ્ટાઇલિક પ્રકારના છે. એક સાઈડનું જડબું જે છે હલી શકે છે, ઉપરનું હલી શકતું નથી. નીચેનામાંથી કયો સાપ બિનઝેરી છે? પાયથોન. ઝેર ઉતરી ગયું હશે બિચારાનું એટલા માટે. ઓકે. 116 પૂંછડીયુક્ત ઉભયજીવી ખાલી જગ્યા છે. સાલામાન્ડર જેને આપણે કહીએ છીએ. 117 એમનીઓટા એક કંદુકીય ખોપરી અસમતાપી પ્રાણીઓ નીચેનામાંથી કયા કયા છે? સરીસૃપ. 118 નીચેનામાંથી કઈ એક સાચી મત્સ્ય છે? ક્રેફિશ, જેલીફિશ, સિલ્વરફિશ, કેટફિશ. કેટફિશ. 119 ખાલી જગ્યાના મગજમાં કોપર્સ કેલોસમ જોવા મળે છે. સસ્તનમાં હોય, હાથીમાં જોવા મળશે. 120 નીચેનામાંથી કઈ એક એ સસ્તન શરીરની સૌથી અગત્યની લાક્ષણિકતા છે? ઉરોદર પટલની હાજરી. ઉરોદર પટલની હાજરી. 121 નીચેનામાંથી કઈ એક એ સસ્તન શરીરની સૌથી અગત્યની લાક્ષણિકતા છે? મેરુદંડી છે, હનુરધારી એટલે જડબું ધરાવી છે, પૃષ્ઠવંશીય છે. ચતુષ્પાદી સસ્તનના મોટા ભાગના પ્રાણીઓ જે છે એ ચોપગુ એટલે કે 4 પગે ચાલે છે. આપણે દ્વિપગુ ધરાવીએ એટલે કે આપણે 2 પગે ચાલી છે. એટલે એવું ન કહેતા આપણે તો 2 જ પગે ચાલી છે. હા, આપણે 2 પગે ચાલીએ છીએ કારણ કે આપણે વિકસિત થઈ ગયા છે. 122 નીચેનામાંથી કયા એમનીઓટા છે? તો સરીસૃપ, વિહગ અને સસ્તન એમનીઓટામાં આવે. સરીસૃપ, વિહગ અને સસ્તન. 123 નીચેનામાંથી કયું હવાઈ અનુકૂલન નથી? એકલ અંડપિંડ એ છે. ન્યુમેટિક અસ્થિ એટલે કે હલકા અસ્થિ. નવતલ ઉરોસ્થિ એટલે કે આમ સામાન્ય રીતે બોટ જેવા આકારનું જેના કારણે હવાનો પ્રવાહ કાપીને જઈ શકે. પેસણી એ નથી. પેસણી અન્નમાર્ગમાં આવેલી હોય. 124 નીચેનામાંથી કોણ તેના મુખમાં દાંત ધરાવતું નથી? બોખો, કાચબો. 125 વિહગના પીછા એ ખાલી જગ્યાનું રૂપાંતરણ છે. તો ત્વચીય ભીંગડાનું.
चलो पहली एक्सरसाइज पूरी करी 125 पूरा कर्या हजी हवे अपनी पासे खाली 50 ज छे एटले पूरा थई जशे वांधो नहीं આવે। चलो सेकेंड एक्सरसाइजना प्रश्नों जे छे एनी चर्चा करी लईए आपणे એટલે જોઈ લઈએ। सेकेंड एक्सरसाइज जे छे 50 MCQ छे आरामथी पूरा थई जशे। ओके चलो सौथी पहला एक्सरसाइज नंबर 2 जोईए। ओ 3 है कई वांधो नहीं 3 करी नाखी। चल तो सौथी पहला आपणे बात करिए नीचेनामांथी कयुं प्राणी अरीय समिति द्विगर्भ स्तरीय अने बंध कोथळीमय आयोजन धरावे छे। तो फाइसेलिया सेकेंड नीचेनामांथी कयुं एक पृथुकृमि नथी। तो अंकुशकृमि जे छे अंकुशकृमि अंकुश एटले के हुक जेवा होय एम हुक वॉर्म्स कहेवामां आवे। नीचे आपेला विधानोने ध्यानमां लो अने एमांथी केटला विधान अथवा विधानो साचा छे एनी चर्चा करो। आदि मेरुदंडी फक्त दरियाई होई शके छे ए साचुं छे। शीर्ष मेरुदंडीमां मेरुदंड शीर्षथी पूछ भाग सुधी विस्तेरेલું होय छे ए पण साचुं छे। पुच्छ मेरुदंडीमां मेरुदंड फक्त ડીંભની પૂંછડીમાં હાજર હોય છે એ પણ સાચું છે। ચૂસમુખામાં મસ્તિષ્ક પેટી અને કરોડ સ્તંભ અસ્થિના બનેલા હોય છે આ ખોટું છે। તો એ બી અને સી વિધાન એ વિધાન બી અને વિધાન સી જે છે એ સાચા વિધાનો બનશે। નંબર 4 मत्स्य माटे नीचेना विधानों ध्यान में लो और एमांथी केटली लाक्षणिकतानी साची छे आपणे जो तेओमां झालर ढांकणथी आवृत 4 जोड़ी झालरो आवेली होय छे साचुं छे। तेओमां वाताशय होय छे जे तरलताने नियंत्रित करे छे ए पण साचुं छे। तेओ सामान्यतः अपत्य प्रसवी होय छे तथा प्रत्यक्ष विकास जोवा मळे छे आ खोटुं छे। तेओमां शरीर होड़ी जेवुं होय छे अने साइक्लोइड के टिनोइड भींगड़ाथी आवृत होय छे तो ए पण साचुं छे। मीन्स के ए बी અને डी जे छे ए साचा छे। ओके चलो तो नेक्स्ट पॉइंट जोईए। 5मो प्रश्न जुओ कि उभयजीवीओ माटे नीचेनामांथी कयुं साचुं विधान पसंद करवानुं छे आपणे। तो पहला नंबर पर छे तेओ अंतःफलन दर्शावे छे अने प्रत्यक्ष विकास जोवा मळे छे तो ए खोटुं छे। आपणे साचा कीधा छे ने। ओके चलो नेक्स्ट है उभयजीवीओनी त्वचा भेजवाड़ी और भींगड़ा विहीन होय छे पण साचुं छे। डेटकाने जोई लो। तेमनुं शरीर शीर्ष और धड़ में विभाजित होय छे ए पण साचुं छे अने तेमां त्रिखंडी हृदय होय छे ए पण डेटकामां जोई लो। मीन्स बी सी एंड डी। नंबर 6 नीचेनामांथी कई एक जोड़ी साची रीते जोड़ायेली छे ते आपणे जोवानुं छे। तो असमतापी प्राणी विहग अने सस्तन ए खोटी छे। हनुविहीन में पेट्रोमाइजोन अने मिक्सिन ए साची छे। ट्यूनिकेट्स एसिडिया साल्पा अने डोलियोलम ए पण साची छे। अने कास्ती मत्स्य में बेटा अने लेबियो नहीं आवे एटले जवाब आवशे बी अने सी। 7मो जल परिवहन तंत्र सेमा जोवा मळे छे। सूळ त्वचीनी अंदर जोवा मळशे। नंबर 8 योग्य जोड़का जोड़वाना छे। तो जोड़का जोड़वामां सौथी पहला ए मां छे डेंटेलियम, बी में है ओफियूरा। ओके अँ जगह घटसे कदाच सामे जोई ली।
નંબર 8 એમાં પહેલા નંબર ઉપર છે ડેન્ટેલિયમ, બીજા નંબર ઉપર છે ઓફિયુરા, ત્રીજા નંબર ઉપર છે એન્ટીડોન, ચોથા નંબર ઉપર છે ઇકાઇનસ અને છેલ્લા નંબર ઉપર છે સેપિયા. ચાલો ત્યારે હવે જોડીએ, બરાબર છે. ઓકે, તો સૌથી પહેલામાં આવશે દંત કવચ ધરાવે, એટલે હું અહીંયા નંબર જ લખું છું, 4 નંબર. ઓફિયુરા જે છે એની અંદર આવશે બરડતારા, પછી એન્ટીડોનની અંદર આવશે સમુદ્ર લીલ, અને પછી છે ડી છે ઇકાસનની અંદર આવશે સમુદ્ર ગોટા, અને 1 2 રહી ગયા, બરાબર, 2 અહીંયા મૂકી દો. ચાલો, એટલે એમાં આવશે કટલફિશ. નેક્સ્ટ 9મો MCQ જો, નીચેનામાંથી કયા સમુદાયમાં સૌપ્રથમ શરીરમાં સાચી દેહ ગુહા અને સમખંડીય ખંડતા જોવા મળે છે? તો 9માં આવશે નુપુરક. 10માં નીચેનામાંથી એ થી એ સાવચેતીપૂર્વક વાંચો અને સૂત્રકૃમિને લઈને કેટલા વાક્ય સાચા છે? જો ત્રિગર્ભસ્તરીય હોય છે, સાચું છે. દ્વિપાર્શ્વ સમમિતિ ધરાવે, એ પણ સાચું છે. અંગતંત્રીય સ્તર ધરાવે, એ પણ સાચું છે. કૂટદેહ કોષ્ઠ ધરાવે, એ પણ સાચું છે. સમખંડીય ખંડતા ધરાવે, એ ખોટું છે. એટલે ABCD આવશે. 11મું નીચેનામાંથી કયું કોષ્ઠાંતરી બંને સ્વરૂપે પુષ્પક અને છત્રક સ્વરૂપે જોવા મળે છે? તો ઓબેલિયા. 12મો MCQ નીચેનામાંથી કયું પ્રાણી જે છે એ અરીય સમમિતિ ધરાવે છે પરંતુ તેનું ડિંભ જે છે એ દ્વિપાર્શ્વ સમમિતિ ધરાવે છે? તો એમાં આવશે એસ્ટ્રિયાસ, એટલે કે તારા માછલી. 13મો MCQ ખોટી જોડ પસંદ કરવાની છે. પેટ્રામાઇઝોન શરીરે ભીંગડા અને યુગ્મિત મીનપક્ષો વિહીન હોય છે, સાચી છે. સ્કોલિયોડોન ઝાલર ઢાંકણ હાજર પરંતુ વાતાશય ગેરહાજર, આ ખોટી છે. એક્ટોકોઇડ્સ શિરાકોટર યુક્ત દ્વિખંડીય હૃદય, સાચું છે. રાના ટાઇગ્રીના, એટલે ખાલી રાણા લખ્યું છે. 10 મસ્તિષ્ક ચેતા અને મેસોનેફ્રિન મૂત્રપિંડ યુક્ત, એટલે આન્સર જે છે નંબર 2 આવશે. 14મો લિસ્ટ A અને લિસ્ટ Bની જોડીઓ જે છે એને જોવાની છે અને સાચા વિકલ્પો પસંદ કરવાના છે. એટલે કે પહેલામાં શું આવશે, બીજામાં શું આવશે, ત્રીજામાં શું આવશે અને ચોથામાં શું આવશે? તો પહેલામાં તમને આપ્યું છે કે ફાઇસેલિયા, તો ફાઇસેલિયાની અંદર આવશે પોર્ટુગીઝ મેન ઓફ ધ વોર કહેવામાં આવે છે એને. બીજા નંબર ઉપર છે પેનાટ્યુલા, તો પેનાટ્યુલા જે છે એને સમુદ્રી પેન કહેવામાં આવે છે. ત્રીજા નંબર ઉપર છે ગોર્ગોનિયા, તો ગોર્ગોનિયાને સમુદ્રી પંખ કહેવામાં આવે છે. અને મેન્ડ્રીના જે છે એને મસ્તિષ્ક પરવાળા કહેવામાં આવે છે. ચાલો નેક્સ્ટ 15મો MCQ જોઈએ. તો 15મો MCQ છે નીચેનામાંથી કયું જૂથચર જંતુ છે? આ યાર બીજી વાર આવ્યું, તીડ, બરાબર. 16મો MCQ અસાધારણ જોડ શોધો, તો પેશી સ્તરમાં સૂત્રકૃમિ આવશે. પેશીય સ્તર સૂત્રકૃમિ. 17મો MCQ નીચેનામાંથી સમૂહ પસંદ કરો જે ફક્ત દ્વિગર્ભસ્તરીય સભ્યો ધરાવે છે? તો એમાં યુસ્પોન્જિયા, ફાઇસેલિયા અને મેન્ડ્રીના. 18મો MCQ મીઠા પાણીની વાદળીનું નામ જણાવો? સ્પોન્જિલા. 19મો MCQ જુઓ, પ્રાણીઓમાં જોવા મળતી સમમિતિ કે જે ફક્ત એક પરિણામમાંથી 2 સરખા ડાબા અને જમણા ભાગે વિભાજિત કરે છે, તો એને શું કહેવામાં આવે? તો એને દ્વિપાર્શ્વ સમમિતિ કહેવાય. 20મો MCQ જુઓ, નીચેનામાંથી કયા સજીવો લિસ્ટમાંથી કૂટદેહ કોષ્ઠી સજીવો પસંદ કરવાના છે? તો વુચેરિયા અથવા તો વુકેરિયા કહેવાય એને, વુકેરિયા લખજો. 12માં વુકેરિયા ભણશું આપણે. એસ્કેરિયાસિસ અથવા એસ્કેરિસ અને એનસાઇક્લોસ્ટોમા.
21 21માં જુઓ, નીચેનામાંથી કયા પ્રાણીઓની જોડી એ કોમ્બલ જેલી ધરાવે છે? તો પ્લુરોબ્રેક્ટિયા અને ટીનોપ્લેના. 22મો MCQ, નીચેનામાંથી કયા પ્રાણીની જોડી કાચથી મત્સ્યોની છે? તો પ્રિસ્ટેસ અને કેરકેરોડોન. 23મો MCQ, નીચેનામાંથી કઈ મત્સ્ય ગ્રેટ વ્હાઇટ શાર્ક તરીકે ઓળખાય છે? કેરકેરોડોન. નેક્સ્ટ 24મો MCQ 24, ઉપરોક્ત આકૃતિમાં A, B, C અને D જે છે એ આપણે અનુક્રમે શું છે એ લખવાના છે. તો A તરીકે છે પશ્વ ગુદા ભાગ, B તરીકે છે મેરુદંડ, C તરીકે છે ચેતાકંદ અને D તરીકે છે ઝાલર ફાટ. ચલો 25મો MCQ જો, નીચેનામાંથી કયા એક આદિ મેરુદંડી ફક્ત તેના ડિંભની પૂંછડીમાં જ મેરુદંડ હાજર ધરાવશે? એસિડિયા. 26મો MCQ જો, નીચેનામાંથી કયા સમૂહમાં મેરુદંડ સમગ્ર જીવન દરમિયાન હાજર જોવા મળશે? શીર્ષ મેરુદંડીઓમાં. 27મો MCQ જુઓ, કોલમ 1 અને 2 ને જોડવાની છે આપણે. એમાં છે વાદળી ગુહા, બીમાં છે પૃષ્ઠવક્ષીય સપાટ શરીર, ત્રીજામાં છે કોષ્ઠાંતરી ગુહા અને ચોથામાં છે કાઇટિનયુક્ત બહિર્કંકાલ. પહેલામાં આવશે 3 એટલે કે સચ્છિદ્ર સમુદાય, બીજામાં આવશે પૃથુકૃમિ સમુદાય આવશે એમાં પૃથુકૃમિ. પછી કોષ્ઠાંતર ગુહા જે છે એની અંદર આવશે કોષ્ઠાંતરી અને ડી કાઇટિનયુક્ત બહિર્કંકાલ હોય સંધિપાતમાં. રેડી. 28મું, નીચેનામાંથી કઈ સરખી જોડ છે? તો એની આપણે વાત કરી 28. તો ટેર્પીડો અને ઇલેક્ટ્રિક રે. શોર્ટ આપે આ બધા ઝટકા, જો કે એ તો દુનિયાએ આપે છે. ઓકે, નીચેનામાંથી કયું એક અસ્થિ મત્સ્યનું લક્ષણ નથી? અસ્થિ મત્સ્યનું લક્ષણ નીચેનામાંથી કયું નથી? તો પ્લેકોઇડ ભીંગડાથી આવૃત શરીર. પ્લેકોઇડ ભીંગડાથી આવૃત શરીર. 30મો MCQ જો, નીચેનામાંથી કઈ એક જોડ સાચી રીતે જોડેલી નથી? તો એન્ટેરોબિયાસ અંકુશકૃમિ. એન્ટેરોબિયાસ અંકુશકૃમિ. 31મો MCQ, નીચેનામાંથી કયા એક પ્રાણી અને તે અમુક ઘટના દર્શાવે તે સાચી રીતે જોડાયેલી છે? મુસ્કા સંપૂર્ણ કાયાંતરણ દર્શાવે. સંપૂર્ણ કાયાંતરણ. 32મો MCQ, મહત્વનો ઉદ્વિકાસીય પરિવર્તન કે જે જમીન પરના પૃષ્ઠવંશીઓને સંપૂર્ણપણે પાણીમાંથી મુક્ત કરી શકાયા તે ખાલી જગ્યાનો વિકાસ હતો. સકોસ ઈંડાઓ, એમાંથી જ બધા સજીવો જે છે એ આવેલા છે એવું માનવામાં આવે છે. 33મો MCQ, યકૃતકૃમિ પોતાના જીવનચક્રના અનુક્રમે કયા ડિંભ તબક્કા દરમિયાન મધ્યસ્થી યજમાન અને પ્રાથમિક યજમાનને ચેપગ્રસ્ત કરે છે? તો એમાં મિરાસિડિયમ અવસ્થા અને બીજા નંબર ઉપર મેટાસર્કેરિયા. 34મો MCQ, માતાના સ્નાયુ સંકોચન બાળકના ગળામાં દૂધ ઝંખતું હોય છે તે સસ્તનનું નામ જણાવો. વહેલ. 35મું, નીચેનામાંથી કયું પ્રાણી એ પોતાનો માળો બનાવતા નથી? ઓહો, જનરલ નોલેજનો પ્રશ્ન આવી ગયો. કોયલ. 36મો MCQ, ચાલો કોલમ જોડવાની છે એટલે પહેલા સામે શું આવે, બીજા સામે શું આવે, ત્રીજા સામે શું આવે અને ચોથા સામે શું આવે? ચાલો, તો પહેલા નંબર ઉપર છે લેશમેનિયા ડોનોવાની, તો એની સામે આવશે કાલા અજાર રોગ માટે જવાબદાર છે
અને એને અસર કરશે ઉધાઈ. ના, ઉધાઈ તો નહીં આવે એમાં, રેત માખી રાખો, રેત માખી આવશે, સોરી. બીજા નંબર ઉપર જઈએ, ટ્રાઇકો નિમ્ફા, તો એની અંદર આવશે ગ્લુકોસિડ્સ કરશે, સી આવશે, અને એની અસરગ્રસ્તતા ઉધઈને અસર કરશે. ત્રીજા નંબર ઉપર જુઓ, નોસેમા છે, તો નોસેમા જે છે એ પેબ્રિડ માટે જવાબદાર છે, અને આ પેબ્રિડ જે છે એ તમને રેશમ કીડા દ્વારા ફેલાશે. આગળ ચોથામાં ટ્રિપોનોસોમા જે છે, ટ્રિપોનોસોમા સ્લીપિંગ સિકનેસ કહેવાય, અને એ ફેલાશે સેસે ફ્લાય દ્વારા. 1 2 3. 36મો પ્રશ્ન, નીચેનામાંથી કેટલા પ્રાણીઓ કોષ્ઠાંતરી સમુદાયના છે? સોરી, 37મો પ્રશ્ન. પાંચ પ્રાણીઓ છે, તમે જોઈ શકો છો, બરાબર. 5 પ્રાણીઓ કોષ્ઠાંતરી સમુદાયના તમને જોવા મળશે, બરાબર છે. ઓકે, તો થોડાક બાકી છે, એ હવે તમે જાતે કરજો, બરાબર. આજે પછી અહીંયા આપણે આ ચેપ્ટર પણ પૂરું કરીશું. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં નવા ચેપ્ટર સાથે મળશું.